వెల్కమ్ టు ఈపీజీ పాఠశాల. ఈపీజీ పాఠశాలాం ప్రతి స్వాగతం వ్యాహరామి. మమ నామ రేమిల్ల వెంకటరామకృష్ణశాస్త్రి. అహం హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయే ఆచార్యత్వేన కార్యం కరోమి. అద్య పంచమపత్రే లఘుశబ్దేందుశేఖరే హల్సంధౌ యథాసంఖ్యమనుదేశ సమానాం ఆరభ్య అనునాసికాత్ పరోనుస్వారः పాఠ్యతే. అస్మిన్ పాఠే ముఖ్యాంశాः ఏతే భవంతి. యథాసంఖ్యమనుదేశ సమానాం, యవలబలే యవలావా ఇది యవల విధానం, చయో ద్వితీయాదేశ విధానం, ఛత్వ విధి, అనునాసిక విధానం ఏవం అనుస్వార విధానం చ అస్మిన్ ఉచ్యతే. తత్ర ఆదౌ యథాసంఖ్యమనుదేశ సమానాం ఇది సూత్రం. యథాసంఖ్యం అనుదేశః సమానాం ఇది పదచ్ఛేదః. సమ్యక్ ఖ్యానం సంఖ్యా క్రమవైశిష్ట్యేన జ్ఞానం ఇత్యర్థః. అత్ర సంఖ్యాశబ్దः క్రమవైశిష్ట్యేన జ్ఞానపరः న తు కేవలం ఏకత్వద్విత్వాదిబోధక సంఖ్యావాచకపరः. యథా యత్ సాంఖ్యైః ప్రాప్యతే స్థానం ఇత్యత్ర సంఖ్యాశబ్దస్య జ్ఞానార్థతాయాः దృష్టత్వాత్ అత్రాపి జ్ఞానార్థక సంఖ్యాశబ్దः స్వీక్రియతే. సంఖ్యాం అనతిక్రమ్య యథాసంఖ్యం. అత్ర ఏకత్వాది విశిష్టస్య సంఖ్యాశబ్దస్య సూత్రార్థబోధ అనుపపత్యా యౌగికార్థः స్వీక్రియతే. అతః ఏవ సమ్యక్ ఖ్యానం సంఖ్యా ఇది క్రమవైశిష్ట్యేన జ్ఞానమిత్యర్థः వ్యాఖ్యాతः. అనుదేశः నామ పశ్చాద్భవ వాక్యార్థబోధకాలికः సంబంధः. కుతః పశ్చాత్ ఇత్యుక్తౌ పదజ్ఞాన పదార్థోపస్థిత్యనంతరం ఇత్యర్థः. పదజ్ఞానానంతరం ఏవం పదార్థోపస్థిత్యనంతరం చ అత్ర పశ్చాత్ శబ్దేన స్వీక్రియతే. సామ్యం సంఖ్యయ యోగ్యత్వాత్ వ్యాఖ్యానాచ్చ. ఏవంచ సమసంఖ్యాకానాం సంబంధః ఏన క్రమేణ పదజ్ఞానం పదాద్ ఉపస్థితిర్వా తేనైవ క్రమేణ వాక్యార్థబోధ విషయః సంబంధః తేషాం ఇత్యర్థः ఫలతి. ఏవంచ సమసంబంధినీ విధి యథాసంఖ్యం స్యాత్ ఇది మూలం పూర్వోక్తార్థస్య ఫలితార్థకథనమేవ. అత్ర క్రమేణ సంబంధः నామ క్రమేణ ఉచ్చారణమేవ. పదజ్ఞానం పదార్థోపస్థితిః ఇత్యేతద్వయానంతరం కాలిక పశ్చాత్కాలికः సంబంధः ఇత్యత్ర ఉక్తः. తత్ర పదజ్ఞానమిత్యుక్తిస్తు శతాశీల్ రులుటోః ఇత్యాదౌ నిమిత్తానాం త్రిత్వేపి యథాసంఖ్య నిర్వాహార్థం. తత్ర రులుటోః ఇత్యత్ర లృ శబ్దేన లృంగ్ లృట్ ఇత్యనయోః గ్రహణం. తథా చ తత్ర లృట్ లృంగ్ లుట్ ఇది త్రీని నిమిత్తాని స్యుః. స్య తాసిః ఇది ద్వయం విధేయద్వయం వర్తతే. అతః యథాసంఖ్య నిర్వాహార్థం పదజ్ఞానం ఇత్యుక్తం. పదజ్ఞానం ఇత్యుక్తౌ లృ ఇది పదజ్ఞానేనైవ లృట్ లృంగోః గ్రహణం సిద్ధ్యతి. అనంతరం లుట్ ఇతి. ఏవం ద్విపదాత్మకస్య ద్విపదాత్మక విధేయస్య చ యథాసంఖ్య విధానం నిర్వోఢుం శక్యతే. ఏవం నందిగ్రహిపచాదిభ్యో లినిన్యచః ఇత్యత్రాపి. పదాత్ ఉపస్థితేః ఉదాహరణం పరస్మైపదానాం నలతుసు స్థలతు సణల్వమాః ఇది. అత్ర క్రమేణ పదజ్ఞానం నాస్తి. కింటు తత్తత్ పదోపస్థితానామేవ లాదేశానాం తిబాదీనాం నలాదిభిః సంఖ్యాసామ్యం
इत्यर्थः। तत्र परस्मैपदानाम् इत्यनेन परस्मैपदप्रत्ययाः तिप्तसि इत्यादयः स्वीक्रियन्ते, लादेशाः तिवादिप्रत्ययाः स्वीक्रियन्ते। तेषां यथासङ्ख्येन नलतुसु स्थलतुस नल्वमाः इत्यादि आदेशाः भवन्ति। अत्र पदात् उपस्थितिः भवति, न तु क्रमेण पदज्ञानं तु न भवति। ननु लोके शत्रुं मित्रं विपत्तिञ्च जय रञ्जय भञ्जय इत्यादौ स्थानसंख्यया लौकिकप्रमाणेन क्रमेण अन्वयबोधस्य दुष्टतया तथा शास्त्रेपि तत्सिद्ध्या सूत्रमिदं नारम्भणीयम् इत्याक्षेपः क्रियते। तत्रेदं समाधानमुच्यते, यद्यपि स्थानाख्यलौकिकप्रमाणादेव सिद्धं तथापि परस्मैपदानां येचोयवायवः इत्यादौ शब्दतः सूत्रान्तरस्थं क्रमम् आदाय सम्बन्धबोधार्थं सूत्रमावश्यकमेव। तत्र परस्मैपदानां सूत्रे परस्मैपदप्रत्ययानां क्रमः अत्र नास्ति, किन्तु तिप्तसि इत्यादि क्रमेण सूत्रान्तरे प्रत्ययाः उपदिष्टाः। अतः सूत्रान्तरस्थं क्रममादाय अत्र सम्बन्धः बोध्यते। एवमेव येचोऽयवायावः इत्यत्र येचः इत्यत्र एवोङ् ऐऔच् इति चत्वारः वर्णाः अत्र न सन्ति, किन्तु येचः इत्यनेन एवोङ् ऐऔच् इति प्रत्याहारसूत्रस्थवर्णाः क्रमेण स्वीक्रियन्ते। तान् स्वीकृत्य अत्र सम्बन्धबोधः उच्यते। अतः तादृश सम्बन्धबोधार्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकं। यत्र स्थानाख्यलौकिकप्रमाणं सिद्ध्यति वर्तते तत्र तथैव वक्तुं शक्यते, परन्तु यत्र स्थानाख्यलौकिकप्रमाणं नास्ति सूत्रान्तरस्थं क्रममादाय वक्तव्यं स्यात्, तत्र यथासङ्ख्यबोधार्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकम्। आद्यन्तौ टकितौ इत्यादौ समासनिर्देशे साहित्ये द्वन्द्वविधानात् अप्राप्तक्रमान्वयबोधार्थम् इदं सूत्रम्। एवमेव आद्यन्तौ टकितौ तत्र समासः वर्तते, आदिश्च अन्तश्च आद्यन्तौ टश्च किच टकौ टकौ यतौ ययोस्तौ टकितौ इत्यत्र समासद्वयं वर्तते। उभयोः समासयोः नाम उभयोः साहित्ययोः अन्वयः, उभयोः समुदाययोः अन्वयः वक्तव्यः स्यात्। अतः अत्र क्रमप्राप्तिः नास्ति। अत्र अप्राप्तक्रमसत्वेपि क्रमेण अन्वयसिद्ध्यर्थं यथासङ्ख्यसूत्रम् आवश्यकं। लोके तावत् असमासे एव शत्रुं मित्रं विपत्तिञ्च इत्यादौ क्रमेण सम्बन्धः अनुभवसिद्धः, न तु समासे। अतएव अजाविधनौ देवदत्त यज्ञदत्तौ इत्यादौ कः अजधनः कः आविधनः इति न ज्ञायते इत्युक्तं भाष्ये। अतः समासे क्रमस्य अप्राप्तत्वात् तत्र क्रमेण अन्वयसिद्ध्यर्थं यथासङ्ख्यसूत्रम् आवश्यकम् इत्यपि ज्ञायते। यदि एवं विधेऽपि विषये क्रमेण अन्वयः स्यात्, नाम द्वन्द्वसमासविषये अपि क्रमेण अन्वयसम्भवः स्यात्, तर्हि द्वन्द्वघटकपदानाम् एकधर्मावच्छिन्न अन्वयित्वाभावात् साहित्यस्यैव अनुपपत्तिः स्यात्। अतः समासे क्रमान्वयः
నభవతీతి కృత్వా క్రమాన్వయ సిద్ధ్యర్థం యథాసంఖ్యసూత్రమావశ్యకమితి భాష్యాశయః. ఏవంచ స్థానాఖ్య లౌకిక ప్రమాణేన అప్రాప్త క్రమాన్వయబోధార్థం సూత్రం ఆరంభణీయమితి ఫలితం. అత్ర యథాసంఖ్య అన్వయబోధార్థం వాక్యకల్పనా భవతి. ఏవంచ సమాసే ఏతత్సూత్రారంభ సామర్థ్యేన యథాసంఖ్యేన అన్వయబోధవాక్యకల్పన తతశ్చ బోధః ఇది బోధ్యం. ఆదౌ సముదాయస్యైవ సాహిత్యస్య సత్వాత్ ద్వంద్వసమాసः భవతి. అతః సాహిత్యావచ్ఛిన్నే సాహిత్యావచ్ఛిన్నస్యైవ అన్వయः. అనంతరం తదంతర్గత అవయవానాం క్రమేణ అన్వయబోధార్థం వాక్యకల్పన ఆవశ్యకీ. యథా రాజపురోహితౌ స్వరాజ్యకామౌ యజేతాం ఇత్యత్ర. అత్ర ప్రథమతః సముదాయే అన్వయः నామ సాహిత్యావచ్ఛిన్నస్య సాహిత్యావచ్ఛిన్నే అన్వయः. ఉత్తరకాలికస్తు రాజా స్వర్గకామః యజేత ఇతి పురోహితः రాజ్యకామో యజేత ఇతి ప్రకరణాదివశాత్ బోధः భవతి. ఏవంచ ఇదం సూత్రం ద్వంద్వసమాసనిర్దిష్ట సంబంధినోః వాక్యాంతరకల్పనయా పశ్చాత్ క్రమేణ అన్వయేపి ప్రాథమిక అన్వయబోధమాశ్రిత్య అస్మిన్ శాస్త్రే ద్వంద్వస్య సాధుత్వం బోధయతి. సాహిత్యావచ్ఛిన్నే సాహిత్యావచ్ఛిన్నస్య అన్వయः ప్రథమం. అనంతరం తదవయవానాం బోధార్థం క్రమేణ అన్వయార్థం వాక్యాంతరకల్పనా భవతి. యది సమాసే ఏవ అవయవానాం క్రమేణ అన్వయయుచ్యుచ్యతే తదానీం సాహిత్యస్య అభావాత్ ద్వంద్వసమాస ఏవ న ఘటతే. అతః అస్మిన్ శాస్త్రే ప్రాథమిక అన్వయబోధం ఆశ్రిత్య ద్వంద్వస్య సాధుత్వం అనేన సూత్రేణ బోధ్యతే ఇత్యపి అవధేయం. నను ఖ్యత్యాత్పరస్య ఇతి సూత్రే ङसुङसोरिति పదమనువర్తతే. తథా చ శబ్దతః సంఖ్యాసామ్యమాదాయ యథాసంఖ్యసూత్ర ప్రవృత్తౌ అతిప్రసంగः స్యాత్ ఇతి చేత్ అత్రేవం సమాధేయం. స్వరితేనాధికారः ఇతి సూత్రేణ స్వరితత్వయుక్తస్యైవ అనువృత్తిः బోధ్యతే. అతః స్వరితత్వయుక్తస్థలే ఏవ యథాసంఖ్యసూత్ర ప్రవృత్తిः స్వీక్రియతే. ప్రకృతే చ తదభావేన న అతిప్రసంగः. కుత్ర అపకర్షः ఇతి చేత్ వ్యాఖ్యానాత్ ఇతి నిర్ణయः. నను శతాసీల్లులుటోః ఇత్యత్ర లుశబ్దేన లుంగ్లుటోః ఉభయోః గ్రహణేన సంఖ్యాసామ్య అభావేన యథాసంఖ్యం న స్యాత్ ఇతి చేత్ విద్యాదిషు ప్రతిపత్తికాలికం నామ ప్రాథమిక వాక్యార్థబోధకాలికమేవ సంఖ్యాసామ్యం యథాసంఖ్య శాస్త్ర ప్రవృత్త్యుపయోగి ఇది న దోషः. నామ తత్ర ఆదౌ శతాసీలుటోః ఇత్యత్ర లుటోః పరయోః స్య తాసి ఇత్యేతౌ స్తః ఇత్యేవ అర్థः. తత్ర ప్రాథమికం బోధం ఆదాయ స్వీక్రియతే. అనంతరం లృశబ్దేన లృంగ్లుటోర్గ్రహణం సిద్ధ్యతి. అతః ప్రాథమిక వాక్యార్థబోధకాలికమేవ సంఖ్యాసామ్యం యథాసంఖ్యశాస్త్ర ప్రవృత్త్యుపయోగి ఇది న దోషः. ఇదంచ యమగణనమితి సూత్రే భాష్యే స్పష్టం. యవలపరే యవలావేతి వక్తవ్యం హేమపరే వా ఇది సూత్రస్థం వార్తికమిదం. హే ఇది సంబధ్యతే
यवलाः परे यस्मात् सः यवलपरः तस्मिन् यवलपरे इति। तथा च यवलपरे हकारे परे मस्य यवलाः वा स्युः इत्यर्थः। उदाहरणं किं ह्यः इति स्थिते अनेन वार्तिकेन मकारस्य विकल्पेन आन्तरतम्यात् अनुनासिके यकारे किगुंह्यः इति पक्षे अनुस्वारे किंह्यः इति भवति इति दीक्षिताशयः। अत्र नागेशाशयः। अत्र यवलाः निरनुनासिकाः एव स्वीक्रियन्ते। कुत इति चेत् विधीयमानत्वेन सवर्ण अग्राहकत्वात् अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र अविधीयमानः अण् उदिच्य सवर्णस्य संज्ञा स्यात् इत्युक्तत्वात् अत्र यवलानां विधीयमानत्वात् ते सवर्णान् न गृह्णन्ति। तथा च निरनुनासिकाः एव यवलाः आदेशाः भवन्ति। अतः स्थानिनः मकारस्य अनुनासिकत्वेपि निरनुनासिकाः एव यवलाः स्युः इति नागेशाशयः। ननु व्यक्तिपक्षे दोषवारणेपि गुणाभेदकत्वपक्षे अनुनासिकानां ग्रहणं दुर्वारम् इति चेत् उच्यते। नाम गुणाः भेदकाः गुणाः अभेदकाः इति पक्षद्वयं वर्तते। तत्र व्यक्तिपक्षे दोषवारणं सम्भवति। गुणाः अभेदकाः इति पक्षे तत्र यवलाः अनुनासिकाः अपि स्वीक्रियन्ते। तदानीं मकारस्थाने अनुनासिकयवलानाम् आदेशः दुर्वारः स्यात् इत्यभिप्रायः। तथा चेत् उच्यते सिद्धान्ते जातिपक्षे गुणाभेदकत्वपक्षे च अण्ग्रहणं प्रत्याख्यातम्। तत्र अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रे जातिपक्षे गुणाभेदकत्वपक्षे च अण्ग्रहणं प्रत्याख्यातम्। अतः यवलानां सवर्णग्राहकत्वमेव न भवति। एवमेव मय उयो वो वा इत्यत्रापि निरनुनासिक एव वकारः भवति। अन्यथा तद्वानासम् इत्यादौ नित्य अनुनासिकापत्य तन्निर्देश असंगत्यापत्तिः। तद्वान् इत्यत्र तत् शब्दात् मतुप् प्रत्ययः। तदानीं तत्र मतुपः मकारस्य वकारः भवति। मकारस्य अनुनासिकत्वात् तस्य स्थाने आदेशतया आगतः वकारः अनुनासिकः एव स्यात्। अतः तद्वान् इत्यत्र तच्छब्दात् मतु प्रत्ययः। अत्र मकारस्थाने वकारः आदेशः भवति। यदि अनुनासिकं गृह्णाति तदानीं मकारस्थाने अनुनासिकवकारः आदेशः स्यात्। अतः विधीयमानः अण् सवर्णान् न गृह्णाति इत्युक्तत्वात् किञ्च अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रे अण्ग्रहणस्य प्रत्याख्यानात् तद्वान् इत्यत्र अनुनासिकवकारः आदेशः न भवति। तद्वान् आसम् इति निर्देशः संगच्छते। अनन्तरं चयः द्वितीयादेशविधानं। चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम् इति वार्तिकं वर्तते। इदञ्च वार्तिकं ङ्णोः कुक्टुक् शरि इति सूत्रस्थं वर्तते। तेन सूत्रेण ङकार णकारयोः शरिपरे कुक्टुकौ आगमौ विहितौ। अत्र वार्तिके चय इच्छनेन तावेव उद्दिष्टौ। तथा च ङकार णकारयोः शरिपरे द्वितीयाः चयः स्युः इति वार्तिकार्थः।
नाम ककारस्य खकारः टकारस्य ठकारः भवति। उदाहरणं प्राङ् षष्ठः। अत्र ङ्णोः कुक्कुटुक्सरि इति सूत्रेण कुगागमे प्राङ् क षष्ठः इति जाते अनेन द्वितीयादेशे प्राङ् ख षष्ठः इति भवति। अत्र खकारस्य चर्त्वं तु न भवति विधानसामर्थ्यात्। नाम चयोद्वितीयाः इति सूत्रेण ककारस्य खकारः विहितः। यदि पुनः तस्य चर्त्वं स्यात् द्वितीयादेशविधानमेव व्यर्थं स्यात्। अतः विधानसामर्थ्यात् खकारस्य चर्त्वं न भवति। ननु पदान्ते प्राङ् ख षष्ठः इत्यादौ द्वितीयादेशस्वीकारे ऊष्मोदयं प्रथमं स्पर्शमेके द्वितीयमाहुः अपदान्तभाजम् इति प्रातिशाख्यविरोधः इति चेत् न। पूर्वोक्तप्रातिशाख्यवचने अपदान्तभाजमिति चर्त्वासिद्धत्वलब्ध अर्धानुवाद एव, न तु तस्य निमित्तत्वं। पदान्ते जस्त्वप्रवृत्त्या चर्त्वं विना चयः अलाभात् पदान्तभाजः एव चयः लभ्यन्ते इति तेषामेव द्वितीयाः भवन्ति इति तात्पर्यम्। नाम पूर्वोक्त प्रातिशाख्यवाक्ये अपदान्तभाजम् इत्यत्र अपदान्तशब्दः न निमित्तत्वेन स्वीकृतः। पदान्ते जस्त्वप्रवृत्त्या चर्त्वं विना चयः अलाभात् पदान्तभाजः एव चयः लभ्यन्ते इति तेषामेव द्वितीयाः भवन्ति इति तस्य वाक्यस्य तात्पर्यम्। ननु द्वितीयादेशानन्तरं जस्त्वे चिर्त्वे फले विशेषो नास्ति इति चेत् न। द्वितीयादेशे कृते न जस्त्वस्य प्राप्तिः, जस्त्वं प्रति द्वितीयादेशस्य असिद्धत्वात्। ननु द्वितीयादेशदृष्ट्या चर्त्वस्य असिद्धत्वे अप्सरा वत्सा इति औणादिकप्रत्ययान्तस्थले पकारतकारयोः चर्त्वनिष्पन्नयोः द्वितीयादेशदृष्ट्या असिद्धत्वात् चयोद्वितीया इत्यस्य अप्रवृत्त्या अनयोः प्रकृतवार्तिकप्रदर्शनपरं भाष्यं कथं संगच्छते इति चेत् उच्यते छान्दसत्वात् तत्र चर्त्वस्य असिद्धत्वं न। एवञ्च प्रातिशाख्ये अपदान्तभाजम् इति उत्सर्गः। अतः क्वचित् पदान्ते द्वितीयवर्णलाभो भवति इति बोध्यम्। यद्वा अप्सरा वत्सा इत्यनयोः अव्युत्पन्नत्वस्वीकारेण अदोषः। उणादीनाम् अव्युत्पन्नत्वेन सिद्धान्तितत्वेन छान्दसत्वं न आश्रयणीयमिति भावः। उद्योते च न चात्र अपूर्वात् सर्ते रसिः वदे सः उभयत्रापि चिर्त्वेन चैति चर्त्वस्य असिद्धत्वात् कथमेतदुदाहरणमिति वाच्यं पाणिन्यभिमत अव्युत्पत्तिपक्षाभिप्रायेण सत्वात् इति स्पष्टम्। एवञ्च भाष्योदाहरणसंगतिः एवं रीत्या वक्तुं शक्यते। तत्र प्रातिशाख्यविरोधोऽपि नास्ति। प्रातिशाख्ये विद्यमानस्य अपदान्तपदस्य उत्सर्गत्वेन स्वीकारात् पदान्ते द्वितीयचयः भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। अथवा भाष्योक्त उदाहरणे अप्सरा वत्सा इत्यादौ
उणादीनाम् अव्युत्पन्नत्वेन स्वीकारात् तद्वक्तुं तत्स्वीकर्तुं शक्यते तस्य संगतिः उपपद्यते। अनन्तरं छत्वविधि सूत्रं शिश्छोटि इति। शः छः अटि इति पदविभागः झयोः इत्यतः झयः इति पञ्चम्यन्तं पदमनुवर्तते। वा पदान्तस्य इत्यतः पदान्तस्य इत्यनुवृत्तं पञ्चम्यन्ततया विपरिणम्यते। शः इति षष्ठ्यन्तम् एवञ्च पदान्तात् झयः परस्य शिष्य छो वा स्यात् अटिपरे इति सूत्रार्थः फलति। अत्र उदाहरणं तच्छिवः इति। तद् शिवः इति स्थिते दकारस्य स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण चुत्वेन जकारे तज्ज शिवः इति जाते। अनेन सूत्रेण शकारस्य वा छित्वे तज् छिवः इति जाते। खरिचा इति सूत्रेण जकारस्य चिर्त्वे तच्छिवः इति रूपम्। छत्वस्य विकल्पत्वात् तदभावपक्षे तत्शिवः इति रूपम्। अत्र भाष्यसम्मत अष्टाध्यायी पाठानुसारेण चर्त्वस्य छत्वं प्रति असिद्धत्वात् छत्वात् परं चर्त्वं भवति इति ज्ञेयम्। अत्र पदान्तात् इत्युक्तेः विरप्शम् इत्यादौ शिष्य छत्वं न भवति। तत्र विपूर्वात् रपेः औणादिके शप्रत्यये विरप्शम् इति रूपं भवति। तत्र विद्यमानस्य विरप् इत्यस्य पदत्वाभावात् पदान्तात् इत्युक्तेः शकारस्य छत्वं न भवति। अनन्तरम् अनुनासिकविधानम्। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति सूत्रम्। अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति पदच्छेदः। अत्र रुप्रकरणे रोः पूर्वस्य अनुनासिको वा स्यात् इति सूत्रार्थः। सूत्रे अत्र इति सर्वनामनिर्देशस्य प्रयोजनं किम् इति चेदुच्यते। मतुवसो रु संबुद्धौ इति सूत्रानन्तरम् इदं पठितम्। अतः अत्र इति सर्वनाम्ना रुप्रकरणं परामृश्यते। अत एव रुविधौ इत्यनुक्त्वा रुप्रकरणे इत्युक्तम्। अत एव समस्सुटी इत्यादौ प्रश्लेषेण सविधानमिति भाष्ये उक्तम्। यदि अनुनासिक विधायके अत्रेति सर्वनाम्ना रोः परामर्शः तर्हि सविधानपक्षे अनुनासिक असिद्ध्या तदसंगतिः स्पष्टैव। पूर्वत्वञ्च रु इत्यपेक्षया ज्ञेयं प्रकृतत्वात्। रोः पूर्वस्य इति रुप्रकरणविधेयस्य उपलक्षणं। तेन सविधानपक्षे सकारस्य समोवा लोपमेके इति सलोपपक्षे अभावस्य नाम लोपस्य च संग्रहः। एवं उत्तरत्र अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति सूत्रेपि रोः पूर्वस्मात् इत्यत्रापि रुप्रकरणविधेयस्य उपलक्षणमिति बोध्यम्। पूर्वत्वञ्च अव्यवधानगर्भं व्याख्यानात्। तेन चक्रिंस्त्रायस्व इत्यत्र चकारोत्तरवर्ति अकारस्य न अनुनासिकः। एवमेव उत्तरसूत्रे परत्वमपि अव्यवधानपरत्वं बोध्यम्। इदं विधिसूत्रं वा अधिकारसूत्रं वा इति पक्षद्वयं वर्तते। अत्र पक्षद्वयं वर्तते। विधिसूत्रत्वपक्षः अधिकारसूत्रत्वपक्षः। दीक्षितः विधिसूत्रत्वपक्षम् आश्रित्य वदति। अत्र रुप्रकरणे रोः पूर्वस्य अनुनासिकः विकल्पेन विधीयते इति विधिसूत्राभिप्रायेण दीक्षितः व्याचख्यौ। नागेशमते
इदम् अधिकारसूत्रं तेन उत्तरसूत्रविषये एव अस्य प्रवृत्तिः न तु मतुवसोः रु संबुद्धौ इति पूर्वसूत्रे तत्सूत्रस्थ वार्तिकयोश्च। नाम इदं सूत्रम् अधिकारसूत्रम्, अतः उत्तरत्रैव अस्य प्रवृत्तिः न तु पूर्वत्र। अतः पूर्वसूत्रे मतुवसोः रुसंबुद्धौ इत्यत्र तत्र विद्यमान वन उपसंख्यानं विभाषा भवद्भगवदनयोः इति वार्तिकद्वये च अस्य प्रवृत्तिर्न भवति। तदुदाहरणभाष्ये अनुनासिकाद्यनुच्चारणात् तस्य विधित्वे तत्रापि अनुनासिकप्रवृत्तिः दुर्वारा स्यात्। ननु मतुवसोरिति सूत्रस्य भाष्यकृत उदाहरण अदानात् तत्र अनुनासिकप्रवृत्तिः इष्टैव इति चेत् न, तत्रस्थ वार्तिकयोरपि अस्य असम्बन्धात्। तदुदाहरणे भाष्ये अनुनासिकाद्यनुच्चारणम् एवञ्च इदम् अधिकारसूत्रम् एव इति नागेशाशयः। अधिकारत्वपक्षे एकः आक्षेपः वर्तते। नन्वस्य अधिकारत्वे अत्रेति व्यर्थं, तेनैव तल्लाभात्। नाम रुप्रकरणे अस्य प्रवृत्तिलाभात् पुनः अत्र इत्युक्तिः व्यर्था स्यात् इत्यभिप्रायः। इति चेत् एवमुच्यते, रुप्रकरणे एव अस्य सम्बन्धः न तु अग्रे ढोढे लोप इत्यादावपि इति अर्थसूचनार्थम् अत्र ग्रहणम्। तच्च स्पष्टार्थमेव। केवलम् अधिकारत्वम् इत्युक्ते उत्तरत्र सर्वत्रापि प्रवर्तते, परन्तु इदं सूत्रं रुप्रकरणे एव प्रवर्तते। अतः अत्र ग्रहणेन रुप्रकरणे एव अस्य प्रवृत्तिः इति स्पष्टतया उच्यते। अतः अत्र ग्रहणं स्पष्टार्थम् इति वक्तुं शक्यते। तुशब्दः परस्य नित्यं ऋत्वं पूर्वस्य तु वा अनुनासिकः इति विशेषद्योतनार्थः। ननु अधिकारत्वे ऋत्व अनुनासिकत्वयोः सहविधानेन रोः अवधित्वं न स्यात्। इति चेत् रोः पूर्वस्य इत्यस्य च रुस्थानिनः पूर्वस्य इत्यर्थो बोध्यः। अनन्तरम् अनुस्वारविधानम् अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति सूत्रम्। सूत्रार्थः अनुनासिकात् परः अनुस्वारः इति पदच्छेदः। अनुनासिकात् इत्यत्र ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च इति ल्यब्लोपे पंचमी। अनुनासिकं विहाय इत्यर्थः। द्विग्योगे पंचमी तु न स्वीकार्या। तदा अनुनासिक अनुस्वारयोः समावेशः स्यात्। तस्य च इष्टत्वे अनुस्वारपरको अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इत्येकमेव योगं विदध्यात्। अतः ल्यब्लोपे पंचमी एव स्वीकार्या। अत्र आगमस्य अनवयवत्वं बोध्यते। अयञ्च अनुस्वार आगमः अनवयवः मानाभावात्। यदि आगमः स्यात् तर्हि कुक्टुक् इत्यादौ इव अत्रापि अवयवत्वबोधक चिह्नः स्यात्। अतः अत्र अवयवत्वबोधक चिह्न अभावात् अयम् आगमः अनवयवः इति बोध्यते। परशब्दस्य समीपपरदेशस्थ ऊर्तितया प्रसिद्धत्वेन पंचम्यन्तसाहचर्येण च तस्यैव अत्र ग्रहणेन अवयववाचित्वे गमकाभावात् इत्यर्थः। अस्य अनवयवत्वादेव अनुस्वारस्य
ద్విత్వసిద్ధిః అన్యథా యదాగమన్యాయేన ఆగమ విశిష్టస్య అచిత్వాత్ అచః పరత్వాభావేన తన్న స్యాత్. ఏవంచ అనేన సూత్రేణ అనునాసికాత్ పరోనుస్వారః ఇత్యనేన సూత్రేణ అనుస్వారः ఆగమः విధీయతే. అయంచ ఆగమः అవయవత్వ బోధక చిహ్న అభావాత్తు అనవయవः ఇత్యుచ్యతే.